زمانے میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مسجد نہ آنے دیا جائے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے سے؟ جب نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتی تھی، اور تاریکی اتنی ہوتی تھی کہ ہم اپنے سر پر دوپٹے کو لٹکا لیتی تھی، چادر کو لٹکا لیتی تھی کہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے، اور راستے ہی میں ہم لوگ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے اور کوئی مجھے دیکھ نہ پاتا تھا. میرے بھائیو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. عورتیں جتنی ان کے اندر دین سیکھنے کی لگن ہے، وہ یقیناً میں جانتا ہوں اب مردوں کے اندر وہ لگن نہیں ہے. مردوں کی تعداد اگر 20 ہے تو عورتوں کی تعداد 40 ہے. مرد اگر ایک دن میں 1 صفحہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ بتاتا ہوں عورتیں ایسی ہیں، بعض عورتیں تمام عورتوں کو نہیں کہتا ہوں، اکثر عورتیں لیکن ایسی ہیں کہ آدھا پارہ کم سے کم ایک دن میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في موضع آخر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو گننا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو نہ تو ہم گن سکتے ہیں اور نہ تو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس دنیا میں کون کون سی نعمتیں تیار کر کے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. اگر ہم دوسری چیزوں پر نظر دوڑائیں تو چھوڑو، اگر ہم اپنے جسم کے حصے پر، اپنے باڈی پر اگر اپنی نگاہ کو دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ قیمتی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. بدتمیزی کی حد ہوتی ہے کچھ یار. اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں صحت و عافیت دی، بہترین سا بہترین جسم دیا. ہمارے جسم کے جو حصے ہیں کام کرتے رہتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے جن کو اللہ رب العالمین نے آنکھیں نہیں دی ہیں،
جن کو اللہ رب العالمین نے پیر نہیں دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے کسی بیماری میں، بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا، اس سے پوچھو طاقت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھو ہاتھ کیا ہوتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام کے تمام درود السلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص جناب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیج کر ظلمت کا گھٹا ٹوک یا ظلمت کی جو بربریت تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر اس ظلمت سے ہم لوگوں کو نکال کر نور کی طرف یعنی ہدایت کی طرف ہمیں گامزن کیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ جتنے لوگ ٹیک لگائے ہیں، ٹیک چھوڑیے تو پہلے، اور جو لوگ پیروں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں۔ یہ طریقہ نہیں مسجد میں بیٹھنے کا، یہ جو طریقہ ہے یہ اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ موضوع میرا ہے مساجد کے آداب۔ بھیڑ بکریوں کی طرح مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان بن کر آؤ، اگر انسان ہو تو انسان بن کر آؤ، جس طرح دل کرتا ہے جس طرح ہو، جس طرح دل کرتا ہے جس طرح مسجد میں بیٹھو، کوئی مسجد کا ادب نہیں ہے۔ جس طرح شریعت نے ہمیں یہ سکھلایا کہ اگر تم بڑوں سے ملو تو ادب کے ساتھ ملو، اپنے اساتذہ سے ملو تو ادب کے ساتھ ملو، ماں باپ کے ساتھ ملو تو ان سے پیار و محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ ملو، گھر میں داخل ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں، بڑوں سے ملو تو اس کے کچھ آداب ہیں، چھوٹوں سے ملو تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک ادب یہ بھی بتایا کہ جب تم مسجدوں میں آیا کرو تو اس کے بھی کچھ ادب اور ادب ہیں۔ ایسے بھاگتے ہوئے مت چلے آؤ۔ جانتے ہو حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا مسجد کے تعلق سے، آپ ہر دن مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں ایک سائیڈ میں داہنے سائیڈ میں لکھا ہے عربی میں، اور بائیں سائیڈ میں اگر ایسے داخل ہوتے ہیں تو لکھا اردو میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ من بنا للہ مسجد، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے، آپ کے دروازے پر باہر لکھا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے دنیا میں اگر کوئی انسان مسجد بناتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مساجد کی چند آداب ہیں۔ میں 10-15 چیزوں کو نوٹ کر کے لایا ہوں، جتنی باتیں ہو سکیں گی اتنی بیان کروں گا، ختم ہو گیا وقت۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آج ہم نے مسجدوں کو کھیل اور تماشے والی جگہ بنا لی ہے۔ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں اگر سب سے محبوب جگہ کوئی ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، تو سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے۔ سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور سب سے مکروہ اور بدتر جگہ اگر کوئی دنیا میں ہے تو بازار اور مارکیٹ ہے۔ ہمیں کیا فائدہ بھائی؟ ہم کیوں مسجد میں آئیں گے؟ ہم کیوں زینت اختیار کر کے مسجد میں آئیں گے؟ ہم مارکیٹوں میں جائیں گے، ہم بازاروں میں جائیں گے، ہم درگاہوں پر جائیں گے، ہم فلاں جگہ جائیں گے جہاں شریعت نے ہمیں جانے سے منع کیا، ہم وہی جائیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنی پڑے، رسول سے بغاوت کرنی پڑے، حدیثوں کو ٹھکرانا پڑے، قرآن کو پیروں کے نیچے رودا جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھیا جائیں گے تو مارکیٹ میں۔ جس کو اللہ رب العالمین نے کہا سب سے بدتر جگہ ہو ہے، مزاروں کو پیارے نبی نے کہا سب سے بدتر جگہ ہے، تو وہاں مت جاؤ۔ آج ایسے ہی کچھ لوگ مسجدوں کو خبروں کی جگہ بنا لیے ہیں۔ مسجدوں میں قبروں کو لایا جاتا ہے، قبر آتے یعنی مردوں کو لا کر وہاں دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد وہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی بنا ہے جہاں پر قبر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں جو ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اگر مسجدوں میں تم غیر اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہو۔ اگر تم مسجدوں میں شرک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہو۔ اگر مسجدوں میں آنے سے کسی کو منع کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
कि उससे बड़ा जालिम दुनिया में कौन हो सकता है जो लोगों को मस्जिदों में आने से मना करे। कुछ लोग आज जमाने में पाए जाते हैं, लोग बाकायदा पोस्टर लगा देते हैं, फुला मसलक वालों को नमाज के लिए इस मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है। अगर फुला मसलक के लोग मस्जिद में आएंगे तो उनके साथ ये किया जाएगा, यानी मस्जिदों को धुलाया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अगर आपके सामने कभी ऐसी नौबत आ जाए, आप जाओ माइक को छू लो, इन्वर्टर को छू लो, बैटरी को छू लो, तार को छू लो, सब छू कर चले आओ, सबको धुलवाना पड़ेगा, नष्ट हो जाए। ऐसे जालिम लोग दुनिया में आज जी रहे हैं। लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के मस्जिदों में आने से लोगों को मना करते हैं। तो मेरे भाइयों, गैरुल्लाह को मत पुकारो मस्जिदों में। अगर किसी को पुकारना है मस्जिदों में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारो। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लअनल्लाहु अल-यहूद वन-नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यहूद व नसारा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को मस्जिद बना लिया। उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को मसाजिद बना लिया था। लोगों, तुम मसाजिद को कब्रिस्तान बनाने से तुम बचना। मसाजिदों में कब्रों को लाकर दफनाया मत जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जगह मुतय्यन कर दिया नमाज के लिए, वहां नमाज अदा की जाए। जहां पर मुर्दों को दफनाया जाए, तुम वहां पर जाकर मुर्दों को दफनाओ। आज देखा जाता है लोग कब्रों के सामने सजदा करते हैं, अपने जबीन नियाज को खम करते हैं। ये अल्लाह ताला से बगावत है, अल्लाह ताला के तौहीद से बगावत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग करने के लिए अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो तैयार हो जाए। पहला अदब मस्जिद में दाखिल होने का। दूसरी चीज या दूसरा अदब यह है कि जब मसाजिद में आया जाए, मस्जिदों की तरफ जब आया जाए तो वजू कर दो। मस्जिद में वजू करना ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने घर से वजू करके आता है तो यह अफजल और बेहतर है। क्यों? इस वजह से कि एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मन तहरा फी बैतिही थुम्मा मदा इलल बैती, कि जो भी शख्स अगर अपने घर से बावजू होकर आता है और अच्छी तरह से उसने वजू किया, वजू करने के बाद मस्जिद की तरफ चलकर आता है और सिर्फ नमाज ही की नीयत से निकलता है, उसका कोई और दूसरा मकसद नहीं होता है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि उसके हर हर कदम पर उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, हर हर कदम पर उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, और ऐसे ही उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। तो मेरे भाइयों, आप जब भी घर से आए तो अफजल और बेहतर यह है कि जब आप घर के मस्जिद के लिए आए, खुलूस नीयत के साथ आए, वजू करके आए, ये अफजल और बेहतर है। आप मस्जिद में भी वजू कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि घर से वजू करके आया जाए। ऐसे ही मस्जिद की तरफ जाना यानी मस्जिद की तरफ आना भी ये बड़ा मुबारक है। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी ने बयान फरमाया कि जो शख्स मस्जिद की तरफ चलकर आता है तो उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। उनमें से एक शख्स वो है जो शख्स मस्जिद में आता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मस्जिद में आता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। और यही नहीं, उसके 2 फायदे हैं। अगर कोई इंसान मस्जिद की तरफ चलकर आता है तो उसके 2 फायदे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, पहला फायदा यह है कि अगर वो मस्जिद में सिर्फ इस नीयत से आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए आता है, तो प्यारे नबी कहते हैं कि मस्जिद को अगर कोई शख्स जाता हुआ इंतकाल कर जाए, अगर मस्जिद में आता हुआ शख्स रास्ते में वो इंतकाल कर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और दूसरी चीज ये, दूसरा फायदा ये कि अगर वो इंसान मस्जिद में आता है, इंतकाल नहीं हुआ और जब अपने घर की तरफ वो लौट कर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए नेकियां लिखता है, उसके गुनाहों को माफ करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है। तो मेरे भाइयों, मस्जिदों की तरफ आना भी मुबारक है। ऐसे ही मस्जिद की तरफ पैदल चलकर आना बेहतर और अफजल है। आप सवारी से आ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मस्जिद की तरफ पैदल चलकर आना ये बेहतर और अफजल है। क्यों? इस वजह से एक सहाबी है, वो बयान करते हैं
मस्जिद नबवी में बड़े दूर से सफर करके आते थे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, और कभी भी उनकी नमाज छूटती नहीं थी। दूसरे सहाबी कहते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ए मेरे प्यारे साथी, आप ऐसा कीजिए कि आप एक खच्चर ले लीजिए या गधा ले लीजिए। पहले के जमाने में जो लोग सवारी करते थे, गधे और खच्चर, ऊंट, इन्हीं सब की सवारी रहती थी। तो कहने लगे कि आप एक गधा ले लीजिए और गधे पर सवारी करके आइए, रात ज्यादा हो जाती है, आप आएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने, और किसी ने कहा आप मस्जिद नबवी के बगल में जगह ले लीजिए, आप वहां पर घर बना लीजिए। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे जरूरत नहीं है। जब सहाबे कराम इस बात को सुनते हैं, कहते हैं मस्जिद नबवी में उन्हें जगह दी जा रही है, मस्जिद नबवी के साइड में जगह दी जा रही है। क्या बात है कि वो मस्जिद की जगह में, मस्जिद के साइड में जगह लेने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज जब सहाबा सुनते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बाद शिकायत के तौर पर बयान करते हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं, हमने ऐसी ऐसी बात हुई तो हमने कहा आप खच्चर ले लीजिए, गधा ले लीजिए, सवार होकर आप मस्जिद में आए और नमाज अदा करें, आपके लिए आसानी होगी। तो बयान करते हैं सहाबा से, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने यकीनन ऐसा कहा है, सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इस बात को मैंने अपने ज़ुबान मुबारक से अदा की है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए, क्या आपने एक हदीस को बयान नहीं किया था कि अगर कोई इंसान पैदल मस्जिद में आता है, पैदल मस्जिद की तरफ चलकर आता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ करता है, उसके नेकियों में इजाफा करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है। प्यारे नबी ने कहा, हाँ यकीनन मैंने इस हदीस को बयान किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारे नबी, सहाबा जब कहते हैं इस हदीस को सुनते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत ये है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन तुम्हारे साथ ऐसा ही मामला करेगा। तो मेरे भाइयों, मस्जिदों में जब आया जाए तो पैदल चलकर आना बेहतर है, लेकिन अगर आप सवारी से आते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसे ही मस्जिद में आते वक्त ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का घर है, ये ससुराल नहीं है। क्या है? अल्लाह ताला का घर है। और जब मस्जिद में आओ, खुशू के साथ आओ, दौड़ भाग कर मत आओ। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल जुमा के अंदर बयान फरमाया, या अल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। जुमा के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमा के लिए अजान कही जाए, या अल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, तो जब जुमा के लिए अजान कही जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ भागते हुए आओ। यहाँ फसअू सा माने होता दौड़ना अरबी में, तो यहाँ ये मतलब नहीं कि तुम दौड़ते हुए आओ, बल्कि मतलब ये है कि तुम अपने कारोबार को छोड़ दो, नमाज का वक्त होने वाला है, तुम आओ और संजीदगी के साथ आओ, वकार के साथ आओ, अदब व एहतराम के साथ मस्जिद में आओ, दौड़ते और भागते हुए मत आओ। क्या कहा? फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, और तुम बयोशरा को छोड़ दो, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो जब जुमा के लिए अजान कही जाए। उलमा यहाँ जिक्र करते हैं, अगर जुमा की नमाज के बाद यानी अजान अगर हो जाए और कोई खरीदो फरोख्त करता है तो हराम है, वो हराम है। उलमा जिक्र करते हैं कि वो हराम है खरीदो फरोख्त करना जुमा की अजान के बाद। तो मेरे भाइयों, तो जब मस्जिद में आया जाए, वकार के साथ आया जाए, खुशू और खुशू के साथ आया जाए, यही वजह है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग आगे जाइए, उठिए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए, आगे आइए, आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा जगह खाली कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे होकर बैठिए, जगह नहीं है, वहां आते वो लोग बैठ जाते हैं। मस्जिद के आदाब में से भी एक चीज और है, अभी बता रहा हूं मैं। उन्हीं में से एक चीज ये कि दौड़ करना आया जाए। एक सहाबी है जिसका नाम अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर नहीं, अबू बकरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, रुकू में है, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाते हैं। अबू बकरा देखते हैं कि प्यारे नबी रुकू में चले गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे साहबे दरवाजे पर होते हैं, मस्जिद के दरवाजे पर है। जब देखते हैं नबी रुकू में है, फट से वो वहीं पर रुकू कर लेते हैं और रुकू की हालत में दौड़ते दौड़ते रुकू में आकर नमाज में शामिल होते हैं गेट से। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दौड़ने की आवाज को सुना, नमाज के बाद पूछते हैं, बताओ तुम में से कौन सा शख्स था अभी जो दौड़ कर आया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे साहबी हाथ को उठा देते हैं। हम लोगों की तरह वो झूठे नहीं थे,
کہ اگر پوچھا جائے کہ کون کسی نے حرکت کیا ہے تو کہیں ارے او رہا، ہم نہ نور رہا او رہا۔ وہ ایماندار صحابہ تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ابھی کچھ دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ہی تھا، میں ہی۔ جب آپ کو دیکھا کہ آپ رکوع میں چلے گئے ہیں، مجھے خدشہ ہوا کہ میری نماز میری ایک رکعت نہ چلی جائے، اسی وجہ سے میں رکوع کو پایا اور دوڑتے دوڑتے رکوع میں آ کر شامل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو کامیاب کرے، تمہیں اجر دے، اور دوبارہ تم مسجد میں دوڑ کر مت آنا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں یہ بیان کر دوں کہ اگر کوئی انسان، دیکھیں اختلاف ہے اس میں، اگر کوئی انسان رکوع پا لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ابھی حدیث میں نے بیان کیا نا ابو بکرہ کی روایت، کہ اگر ابو بکرہ نے وہاں پر رکوع کیے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، دعا نہیں پڑھے، ڈائریکٹ رکوع میں آئے، رکوع میں آنے کے بعد دوڑتے دوڑتے رکوع ہی کی حالت میں تھے، آئے نماز میں شامل ہو گئے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز کو دہراؤ، بلکہ کہا تم دوبارہ ایسا مت کرنا۔ دلیل ملی کہ اگر کوئی انسان رکوع بھی پا لیتا ہے تو اس کی نماز یعنی اس کی رکعت مانی جائے گی، دہرائی نہیں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس میں سے تیسرا ادب یہ تھا مسجد کا کہ جب مسجد میں آیا جائے تو دوڑ کر نہ آیا جائے، خضوع کے ساتھ آیا جائے۔ ایسے ہی مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لباس، بہترین سے بہترین لباس پہن کر آیا جائے، زینت اختیار کر کے آیا جائے۔ دیکھیے مردوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مرد جب آئیں خوبصورت لباس پہن کر آئیں، عطر لگا کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، لیکن جب عورتیں مسجد میں آئیں نہ تو خوشبو لگائیں، نہ تو ایسا پازیب پہنے جس کے چلنے کی وجہ سے پتا چلے کہ ہاں یہاں سے کوئی عورت جا رہی ہے، ایسی چوڑی نہ پہنے جن کی کھنکار کی وجہ سے پتا چلے کہ اس راستے سے یا فلاں عورت جا رہی ہے۔ پیارے نبی نے مسجد میں آنے سے اس چیز سے منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ، نبی کے زمانے میں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مسجد نہ آنے دیا جائے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے سے؟ جب نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتی تھی، اور تاریکی اتنی ہوتی تھی کہ ہم اپنے سر پر دوپٹے کو لٹکا لیتی تھی، چادر کو لٹکا لیتی تھی کہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے، اور راستے ہی میں ہم لوگ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے اور کوئی مجھے دیکھ نہ پاتا تھا۔ میرے بھائیو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ عورتوں جتنی ان کے اندر دین سیکھنے کی لگن ہے، وہ یقیناً میں جانتا ہوں اب مردوں کے اندر وہ لگن نہیں ہے۔ مردوں کی تعداد اگر 20 ہے تو عورتوں کی تعداد 40 ہے۔ مرد اگر ایک دن میں 1 صفحہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ بتاتا ہوں عورتیں ایسی ہیں، بعض عورتیں، تمام عورتوں کو نہیں کہتا ہوں، اکثر عورتیں لیکن ایسی ہیں کہ آدھا پارہ کم سے کم ایک دن میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہمیں تو صرف بھیا موبائل ہی چلاؤ، اس نے چھٹی ملی تو ہم قرآن کی تلاوت کا کرا۔ تو اس میں سے ایک ادب یہ ہے جب مسجد میں آیا جائے، اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم یعنی اے آدم کے بیٹو، جب تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، بہترین لباس پہن کر آؤ۔ آج کا کیا دیکھا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں فجر میں ایک ان کا نائٹ ڈریس ہوتا ہے، نائٹ ڈریس ہی میں بھاگتے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ دیکھیے آنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو آپ بہتر کپڑا پہن کر آئیے۔ بھائی اب مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ رہے ہیں، اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہے، کسی حاکم کے پاس جانا ہے، کسی پردھان کے پاس جانا ہے، آپ اسکول میں جا رہے ہیں تو آپ بہترین سے بہترین لباس پہن کر جاتے ہیں۔ لیکن جب احکم الحاکمین کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہم جو ایسے پہنے رہے، کیچڑ اوچڑ لگا رہے، آئل لگا رہے، مٹی کا تیل لگا رہے، ڈیزل لگا رہے، ہلدی پاؤڈر لگا رہے، ویسے پہن کر ہم مسجد میں چلے آئیں؟ اگر آپ کے پاس لباس نہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر لباس ہے تو میرے بھائیوں بہترین لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ یہیں پر ایک چیز، ہمارے کچھ بھائی یہ بھی ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، اتنا چھوٹا کپڑا پہنے رہتے ہیں کہ اگر سجدے میں جاتے ہیں تو پورا دکھ جاتا ہے، کپڑا اٹھ کر پیٹ تک آ جاتا ہے۔ ایسا کپڑا پہن کر مسجد میں مت آؤ۔ اس طرح کے لباس پہننے سے آ کر منع کیا گیا ہے۔ اگر تم نماز میں آ کر اپنے بدن کو دکھانا ہی چاہتے ہو تو کیا فائدہ بھائی تمہیں مسجد میں آنے سے؟ ایک بتے کا کپڑا پہنتے ہو اور مسجد میں بھاگتے چلے جاتے ہو۔
अरे थोड़ा ढंग का लिबास पहन कर आया करो। उसके बाद सजदे में जाने के बाद पीछे से खींचेंगे, वो बढ़ेगा नहीं। जितना बड़ा था, अगर ये एक्सल है तो एक्सल ही रहेगा, डबल एक्सल ही हो जाएगा। अगर एल साइज है तो एल ही रहेगा। आप चाहो तो उसके एक्सल बना तो एक्सल नहीं बनेगा। खींचते रहो, बढ़ाते रहो जितना। तो उससे बेहतर है कि बेहतर लिबास पहन कर आया करो, थोड़ा बड़ा लिबास पहन कर आया करो। और लिबास में ऐसी लिबास हो जो दूसरे कौमों से मुशाबहत ना हो, यानी कि भगवा कलर का कपड़ा ना पहन के हो। ठीक, भगवा लिबास पहनकर आने से भी मना किया गया। क्यों जानते हैं? इस वजह से कि जो दूसरी कौमों का शियार बन जाए, उस लिबास को पहनने से मना किया गया है। शिया वगैरह जो है, जो लिबास पहनते हैं, उनका एक शियार हो गया है। तो जो शियार हो जाए, उस शियार को भी मना किया गया है। ऐसे ही अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो अगर आपके कपड़े में फोटो वगैरह बना है, तो आप वो कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए मत आइए। हदीस में उस लिबास को पहनकर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। अगर दिख रहा है तो उल्टा करके पहन लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कपड़े में कोई भी गुड्डी गुड्डा, हाथी घोड़ा, मर्द औरत कुछ भी छपा है, तो बिल्कुल उसे पहनकर मत आइए। इसके लिए अगर आप पहनकर आते हो तो आपकी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन कपड़ा वो पहनने की वजह से आपको गुनाह मिलेगा। तो आप जब मस्जिद में आइए, बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनकर आइए। ऐसे ही मस्जिद के आदाब में से एक अदब यह है कि दुआ पढ़ा जाए। यानी जब हम मस्जिद में दाखिल हों, तो दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ी जाए। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, या ऐसे ही बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। दूसरी हदीसों में ये अल्फाज भी शामिल हैं। उसके बाद अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, ये भी साबित है, ये भी साबित है। अगर आप चाहो तो दोनों दुआ पढ़ लो, अगर आप चाहो तो सिर्फ एक दुआ याद है तो एक दुआ पढ़िए। क्या? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। ऐसे ही मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि मस्जिद में जब आया जाए तो बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में ना जाए। सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, बुखारी वगैरह की रिवायत है, या कुतुब सित्ता की रिवायत है। अगर आप देखेंगे हदीसों की किताबों में, तो ये चीजें आपको मिलेंगी कि मस्जिदों में बदबूदार चीज खाकर ना आ जाए। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की रिवायत है, बयान करते हैं कि मस्जिद में तुम कच्चा प्याज और लहसुन खाकर ना हो। ऐसे मिला लो मूली भी खाकर ना हो, मूली की भी बू खराब लगती है। अब यहां पर जानते हैं क्यों बना किया गया? इस वजह से उससे जो बू निकलती है प्याज और लहसुन से या मूली से, उसकी वजह से फरिश्तों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी वजह से फरिश्तों को तकलीफ होती है। लिहाजा तुम फरिश्तों को तकलीफ ना दो। फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, प्याज खाकर आओगे, लहसुन खाकर आओगे, साइड वाले को भी तकलीफ होगी, उसकी वजह से भी उसके नमाज में खलल आ सकती है। और ऐसे ही यहां पर तीन चीज और जोड़ लीजिए। बीड़ी सिगरेट गुटखा, बीड़ी सिगरेट गुटखा, ये आज क्या रहता है, मस्जिद के बाहर खड़े होकर फूंक मार देते हैं, उड़ा लेते हैं, उसके बाद मस्जिद में आते हैं। पता नहीं किस तरह की बू उससे आती है। प्याज और लहसुन से खतरनाक उससे बू आती है। उससे तो और फरिश्तों को तकलीफ होगी, उससे तो और बगल वाले नमाजियों को तकलीफ होगी। और हमारे भाई हमारी माई क्या करती हैं, पान वगैरह घर से खाकर आती हैं, नशे वाली पान यानी तंबाकू वाली पान, गुटखा खाकर आते हैं, पिच से मार देते हैं मस्जिद में, पानी भी नहीं मारते हैं। बताओ, खाने के बाद भी उसके अगर फौरन आप कुल्ली करके मस्जिद में आते हैं तो उससे बू आती है थोड़ी बहुत, तो इससे भी परहेज किया जाए। जब प्याज और लहसुन को खाने से मना किया गया है, तो भाई सिगरेट और बीड़ी तंबाकू ये तो हराम है, उलमा कहते हैं। तो हराम चीज खाकर और भी मस्जिद में ना आया जाए, वो तो जायज है। अगर उसको बनाकर खाया जाए तो आकर भाई उसमें उतनी इसमें या बू नहीं पाई जाती है, तो आप आ सकते हैं। तो उनमें से एक अदब ये भी है कि बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में ना आया जाए। ऐसे ही जब मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब मस्जिद में आया जाए तो जाती वकार को बाहर छोड़ दो। आज लोग क्या करते हैं, पैसे वाले अगर हैं तो उनको पता नहीं क्या नशा रहता है, मैं जाऊंगा तो इमाम के पीछे खड़ा रहूंगा, अगर मैं बैठकर नमाज पढ़ने के लायक हूं तो सबसे उम्दा कुर्सी लूंगा। अगर कोई थोड़ा खराब कपड़ा पहन कर है तो उसको ढकेल देते हैं, पीछे चला जाता है, बच्चों को उठाकर पीछे फेंक देते हैं। ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल है मेरे भाइयों। हाँ, अलग बात है
इमाम के पीछे छोटे बच्चों को खड़ा होने से मना किया गया है, उनको साइड में खड़ा कर दो, लेकिन उनको भगाओ नहीं। यही बच्चे जब आप मर जाएंगे, अगर आप अपने बच्चों को नमाज की तरफ नहीं लाते हैं, तो समझ लो यही बच्चे कल कल जब बड़े हो जाएंगे, मस्जिद से उनका कोई लगाव ना होगा, मस्जिद में आने के लिए नाम नहीं लेंगे, तब ऐसे कोई आकर हमारी मस्जिदों को ढाकर और गिरा कर चले जाएगा। हम मिट्टू मियां बनकर सिर्फ अपनी आंखों से नजारे देखते रहेंगे, हाँ मस्जिद या गिराई दी, बस यही कहीं पे और कुछ नहीं। लेकिन जब मस्जिदों को आबाद करोगे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों की तरफ वो नजर उठाकर देख ले, तो मेरे भाइयों मस्जिद में आया जाए तो अमीरी गरीबी, दुनिया में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूज अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, एक फकीर है एक अमीर है, दुनिया का कितना बड़ा सेठ है, दुनिया का कितना बड़ा गरीब है, जब साथ में खड़े होते हैं तो लगता है कि हाँ ये मुसलमान है, हाँ ये अल्लाह के बंदे हैं, हाँ एक सफ में लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरे धर्मों की बात करो तो नीची जात वालों को आगे तक वो पहुंचने नहीं देते, लेकिन हमारी शरीयत बड़ी पाक शरीयत है, हमारा इस्लाम बड़ा पाक इस्लाम है। हमें ये तालीम देता है कि लोगों जब तुम मस्जिद में आते हो एक होकर खड़े हो जाओ, अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखो, अपने दिल में कीना कपट ना रखो, जहां तुम जगह पाओ वही नमाज अदा कर लो। इसी वजह से कहा गया मस्जिद में जब आओ तो अपनी जगह को खास भी नहीं करना चाहिए कि हम कल यहाँ वहीं बैठे रहे, अगर क्यों बैठ गए तो उससे लड़ाई झगड़ा करने लगो कि हम वहीं बैठे। ऐसे मस्जिदों में दो पार्टी बना लेते हैं, पूरब साइड वाले उधर रहेंगे, पश्चिम साइड वाले से, हम पूर्व नहीं जावे भैया और हम पश्चिम नहीं जावा, काहे हमारे इनसे दुश्मनी चलत है, वो पूर्व खड़ा है तो हम नहीं जावे। अगर अपने जहन में और दिमाग में ये चीज लेकर आते हो तो फिर आपके नमाज से कोई फायदा नहीं है। जब मस्जिदों में आने के बाद आपका दिल ना मिले तो बताओ दुनिया के बाहर कैसे आपका दिल मिलेगा, आपकी नमाज कैसे मानी जाएगी। तो अपनी अना को, अपने बड़प्पना को, चौधराहट को बाहर छोड़कर आया करो, मस्जिद में आओ अल्लाह का बंदा बनकर आओ, मुसलमान बनकर। उसके बाद ऐसे ही मस्जिद के अदब में से एक अदब ये भी है, अभी मैंने 2-3 लोगों को खड़ा करके नमाज पढ़ाया, जानते हैं क्यों? तहियतुल मस्जिद का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब भी तुम मस्जिद में आओ, इदा जलसा अहदुकुमुल मस्जिद, जब तुम मस्जिद में बैठने का इरादा करो, फलियरका रकातैन क़ब्ल अन यजलिसा, जब तुम मस्जिद में आओ और बैठने का इरादा कर लो तो जब तक 2 रकात नमाज ना अदा कर लो, जब तक कि ना बैठो। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ये बुखारी वगैरह की रिवायत है, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं आया नमाज के दरमियान या खुतबे के दौरान और मैं बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नमाज के लिए आए हैं जुमा के दिन और वो नमाज के यानी 2 रकात पढ़े बगैर ही बैठ गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज अदा करो फिर बैठो। यहां तक उलमा जिक्र करते हैं कि अगर ममनू औकात में भी मस्जिद में दाखिल हुआ जाए, ममनू औकात क्या है, यानी कि सूरज निकल रहा है, सूरज अगर एकदम सर के ऊपर चला जाए, सूरज डूब रहा है, तो उस वक्त नमाज पढ़ने से मना किया गया है। लेकिन अगर आप मस्जिद में उस वक्त भी दाखिल होते हैं तो जब तक आप 2 रकात नमाज अदा ना कर लो, जब तक ना बैठो। अबू क़तादा कहते हैं मैं मस्जिद में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू क़तादा आप क्यों बैठ गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो प्यारे सहाबा थे जो नबी के एक अल्फाज पर अपनी जान देने को लिए तैयार थे। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने आपको बैठे हुए देखा तो हम भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज अदा करो फिर बैठो। मेरे भाइयों आज इस सुन्नत को एकदम लोगों ने भुला दिया है, सुन्नत को जिंदा करो, सुन्नत के जिंदा करने पर भी आपको सवाब है। तो मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब मस्जिद में बैठा जाए तो 2 रकात नमाज अदा कर ली जाए। ऐसे ही अजान के बाद बिला जरूरत मस्जिद से निकलने से मना किया गया है। यानी आजान हो जाए और कोई इंसान भागकर फालतू यानी बगैर जरूरत के मस्जिद से जाए तो उससे मना किया गया है। और ऐसे ही अगर कोई इंसान इस मस्जिद में है और अजान हो जाए और कहे नहीं मैं दूसरी मस्जिद में जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए, ये भी मना है। क्यों? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि बैठे हुए थे अबू हुरैरा, एक शख्स अजान हो गई और एक शख्स उठा और जाने लगा। अबू हुरैरा कहते हैं ऐ फिला शख्स कहां जा रहे हो?
क्या तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी कि अजान के बाद अगर कोई इंसान मस्जिद से बाहर जाता है तो गोया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के आदाब में से एक आदब ये भी है कि बिला जरूरत मस्जिद से बाहर ना जाया जाए। जरूरत है तो अलग बात है, यानी सिंजा है, पायखाना है या और ऐसी हाजत हो जाती तो अलग बात है, ये मस्जिद के आदाब में से है। ऐसे ही मस्जिद के आदाब में से एक आदाब ये भी है कि पहली सफ में बैठे, जितनी कोशिश हो आप पहली सफ में बैठे और जगह खास ना करें। इस वजह से कि अबू हुरैरा हैं या दूसरे सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि अगर कोई इंसान अजान के बाद मस्जिद में बैठा है और जमात का इंतजार कर रहा है तो गोया कि वो नमाज में है, यानी सुन्नत पढ़ने के बाद अगर बैठा है, फर्ज नमाज का इंतजार कर रहा है तो जितने टाइम वो बैठा उतने टाइम वो नमाज में है। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके नमाज को कबूल कर ले, अल्लाह तो इस पर रहम फरमा, अल्लाह तो इसके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तो इसके नामे अमल में नेकियां लिख दे। मेरे भाइयों, तो नमाज के लिए पहली सफ में बैठा जाए और नमाज का इंतजार किया जाए, नमाज के लिए कोई खास जगह मुतय्यन ना की जाए। इंशाअल्लाह हम भी उन्हीं में से हो जाएंगे जिन लोगों में से फरिश्ते हैं कि हमें वो लोग क्या करते हैं कि हमें दुआ देते हैं, मगफिरत की दुआ देते हैं, रहमत की दुआ देते हैं, गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से कहते हैं। तो मेरे भाइयों, इन चीजों का भी एहतमाम करना जरूरी है। ऐसे ही 11वां या 12वां आप समझ लीजिए मस्जिद के आदाब में से जो 12वां मसला है वो ये है कि मस्जिद में दुनियावी बात ना की जाए। मैं जब छोटा था, आप लोगों के भी यहाँ ऐसा पाया जाता रहा होगा, शुरू में मैं हिफ्ज पढ़ने के लिए जब गया था तो आया, मैं देखा अपने गांव में, हमारे गांव के कुछ लोग बैठ के सिर्फ ये पंचायत करें, फुलक अरहरिया ऐसन है, फुलक लहिया यस है, फुलक बेटुआ वहां जाता है, फुला नमाज नहीं पढ़ता है, फुलक पतहिया ऐसन ही, सब बेहुदा है। ये कयामत की निशानी है। आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। दुनिया की खबरें, दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, मस्जिदों में आकर बैठते हैं तो गप सड़ाके होती हैं, हंसी मजाक होता है, शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की कोई इज्जत नहीं होती है, दीन की बातें कही जाए, जहन्नम का तस्करा किया जाए, कब्र के अजाब का तस्करा किया जाए, मौत का तस्करा किया जाए, जन्नत और जहन्नम का तस्करा किया जाए, दांत निकाल देंगे जैसे कितना प्यारा उनका दांत है, ऐसा लग रहा है चमक रहा है, मोती लगे उनके दांतों में, ओ हंसते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की इस घर की कदर कर लो वरना दुनिया में जलील हो जाओगे। आज यही वजह है कि हम जलील होकर मारे मारे फिरते हैं और मस्जिदों में आने के बाद लोगों को मजा लेते हैं। बस यही एक काम बचा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई इंसान मस्जिद में आने के बाद दुनियावी चीजों को नहीं छोड़ता है, दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, आखिरी जमाने में एक लोग होंगे जो दुनिया में मस्जिदों में आने के बाद ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि उनके दिलों में मस्जिद के आदाब और मस्जिद का एहतराम, अल्लाह ताला के घर का एहतराम नहीं रहेगा। ऐसे ही 13वां मसला जो है, मस्जिद वगैरह में तिजारत करने से भी मना किया गया है। तिजारत करने से मस्जिद में मना किया गया है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई इंसान मस्जिद में आकर तिजारत करता है, बिजनेस करता है, देखिए मस्जिद नबवी की बात नहीं कर रहा हूं, हरम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, दीगर मसाजिद की बात कर रहा हूं। अगर कोई इंसान, उनका मकसद ये भी होता है, हाजी लोग जब जाते हैं हज करने के लिए तो पैसा वगैरह जो रहता है करेंसी में, यानी इंडियन पैसे को अरबी में यानी उसमें दीनार और दिरहम में कन्वर्ट करते हैं। ये एक फायदा है और शरीयत ने इसकी इजाजत दी है एक वजह पर, बस वहां पर। और दुनिया में किसी मसाजिद में अगर कोई इंसान बयो शरा करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई इंसान मस्जिद में आने के बाद खरीदो फरोख्त करता है तो तुम उसके लिए बद्दुआ कर दो कि अल्लाह ताला, क्या कहा, उसके लिए बद्दुआ कर दो कि अल्लाह ताला उसके तिजारत में बरकत ही ना दे, उसकी तिजारत में बरकत ही ना दे। ऐसे ही मस्जिद में गुमशुदा चीजों की तलाश करने के लिए ऐलान ना किया जाए। पहले होता था बकरी अगर गायब हो गई है, मस्जिद चालू कर लो, मस्जिद का माइक चालू कर लो, फुला हो देखो फुला आदमी की बकरी गायब हो गई है। किसी का चप्पल गायब हो जाता था
میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ایک آدمی کا چپل غائب ہو گیا, مائک چالو کر لیا, یہی دل کرا تو اٹھا کر پھینک دو ادھر چلے جائے. چپل مائک میں اعلان کر رہا ہے میرا چپل غائب ہو گیا ہے, کسی کو اگر ملا ہو تو لا کر دے دے. تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارے باپ نے بنا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو یہاں ان تمام چیزوں کی خرافات نہ مچاؤ, گمشدہ چیزوں کی تلاش نہ کرو. حدیث پیارے نبی نے کہا اگر کوئی انسان مسجد میں گمشدہ چیزوں کی تلاش کرنے کے لیے اعلان کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کر دو, اس کا سامان ملے ہی نہ ملے اس کا سامان. تو مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی تھا. اور ایسے ہی مسجد کے آداب میں سے جو 15واں مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ رہنا چاہیے, یعنی مسجد میں شور و ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث ہے, راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مسجد میں شور و ہنگامہ کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ دیکھنے سے لگا کہ اجنبی ہے, بلایا اور کہنے لگے کہ کیا تم یہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تم شکر مناؤ اللہ تعالیٰ کی کہ تم یہاں کے نہیں ہو, اگر تم یہاں کے ہوتے تو تم کو کوڑے لگائے جاتے, کیونکہ تم نے اللہ رب العالمین کے گھر کی بے حرمتی کی, تم نے اللہ رب العالمین کے گھر کی عزت کا پامال کیا ہے, تم نے اللہ رب العالمین کے گھر کی جو وقار ہونی چاہیے تم نے اس وقار کو نہیں دیا, اسی وجہ سے تم کو کوڑے لگائے جاتے. شکر مناؤ کہ تم دوسرے جگہ سے آئے ہو, تم مسافر ہو. تو میرے بھائیو مسجد میں جب آؤ تو خشوع کے ساتھ. جانتے ہو مسجد میں آنے کے بعد جو زور زور سے ہنگامے اور شور کرتے ہیں, جو زور زیر سے چیخیں نکالتے ہیں, آوازیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کی آوازوں میں سب سے بدتر سب سے گھٹیا آواز اگر کسی ہے کسی کے تو گدھے کی آواز ہے. کس کی آواز؟ گدھے کی آواز. تم مسجد میں شور و ہنگامہ نہ کرو ورنہ گدھے کی مثال ہو جاؤ, گدھوں کی طرح ہو جاؤ گے. سب سے بدتر آواز اگر کسی کے تو گدھے کی آواز ہے. زیادہ زور سے آواز نہ کرو, تم اپنے گھر میں ہو, بیوی کے سامنے ہو, اللہ رب العالمین کے گھر میں ہو, کسی کے سامنے ہو, بلا ضرورت تم آواز نہ نکالو زور زور سے ورنہ گدھوں کی طرح ہو جاؤ گے. اس کے بعد ایک چیز اور, ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج مسجد میں آنے کے بعد ہم جتنا ہو سکتا اپنے ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حافظ جی نماز پڑھاؤ تو منع کریں بہو نہ شور ہنگامہ کرو, پیچھے وہاں کھڑا کے کھی 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 کھی, جیسے کہ بار بار کہا جاتا ہے میرے بھائی آدھے گھنٹے کے لیے خاموش ہو جاؤ. پوری دنیا آپ کے لیے مذاق کرنے کے لیے پڑی ہے, باہر جاؤ مذاق اڑاؤ. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے, کیا نماز پڑھ رہا ہے, تو تم زور زور سے قرآن کی تلاوت بھی مت کرو. کیوں؟ تلاوت کی وجہ سے اس بندے کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو تم قرآن کی تلاوت بھی جب کرو تو آہستہ آہستہ کرو. یا حافظ جی منع کرے نہ کرو بہت شور و ہنگامہ, آئے حافظ جی کے بات کی امانت ہے, ہم کرب, ہم مسجد میں کرب حافظ جی تو چاہے جتنا قابو ہم میں, اور لیڈیز ہوں چاہے جینس ہوں, یہ نہ خوش میں رہیں عورتیں کہ حافظ جی ہمارے ان کے دیکھتے نہ ہے تو ہمارے ان کے نہ کہیں نہیں, تو اور ان کے کہیں تھن. ایک ذمہ داری کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں اللہ کے واسطے, نہ تو آپ بچوں کو ماریے, بالکل مت مار بچوں کو, پہلے آپ پیار و محبت سے بچوں کو سمجھائیے, اگر نہ مانے تو تھوڑا بہت ڈانٹ دیجئے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے بھائی ہیں یا جس کی ماں ہے, چھوٹے بچے ہیں, باپ ہیں, اللہ کے واسطے میرے بھائیوں میری بہنیں ان بچوں کو اپنے پاس کھڑا کیجیے. ان بچوں کو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنے پاس رکھیے, ایک اچھا ماحول بنائیے, اللہ رب العالمین کے گھر کی عزت کیجیے, اللہ رب العالمین آپ کی عزت کو بڑھا دے گا. اگر میں اس بات کو نہ کہوں تو ہو سکتا ہے میرا یہ موضوع ادھورا رہ جائے. آخری چیز 17واں مسئلہ جو ہے موبائل وغیرہ کو, جب آپ مسجد میں آئیں اللہ کے واسطے موبائل کو سوئچ آف کر آئیے. موبائل میں تو آپ سے یہ ہمیشہ کہوں گا کہ آپ مسجد میں آئیں یا مسجد کے باہر رہیں, آپ اپنے موبائل میں رنگ ٹون کے طور پر میوزک مت بجائیے, میوزک مت سیٹ کیجیے. کیوں؟ اگر وہ آپ کے پاس ایسے بیوقوف لوگ ہیں, ادھر بھی گانا سیٹ رہتا ہے, فون آتا ہے, تب اگر سامنے والا بھی کال کرتا ہے
تو سب سے پہلے لگنے کے بعد گھنٹی نہیں جائے گی، گانا سنائی دے گا۔ جان لو تم جتنی بار رنگ ٹونگ بجے گی اتنی بار تم گنہگار ہوگے، جتنی بار وہ گانا سنے گا اتنی بار تم گنہگار ہوگے، اتنی گناہیں تمہارے نیکیوں میں، تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے موبائل کو سائلنٹ کر کے مسجد میں آئیے، موبائل کا جتنا کم ہو سکے مسجد میں استعمال کیجیے۔ صرف اگر 24 گھنٹوں کا اگر کاؤنٹ کیا جائے، رمضان چل رہا ہے تو مشکل سے میں کہوں گا کہ مکمل 5 وقت اور تراویح کی نماز اور درس کو لے کر صرف 3 گھنٹہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر ریل دیکھو، میچ دیکھو، تو بتاؤ یہ تو اور بھی بڑی بے حرمتی ہے مسجد کی، اور بھی بڑی بغاوت کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا اہتمام کرو، مسجد میں بلا ضرورت بات نہ کرو، خطبے کے دوران تو بالکل بات نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے، حافظ جگہ تو ڈانٹے لاگے، بغلیوں والے چانس پائے جاتے ہیں، چلو ہم لوگ ڈانٹے بھی نہیں میں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نیکیوں کی نہیں ملے گی۔ آپ جو مسجد میں آئے نیکی لینے کے لیے نا، خطبے کے دور اذان سے پہلے آ جاتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد نیکی پائیں گے، کچھ بھی نہیں نیکی آپ کو ملے گی۔ صرف ذمہ داری اگر خطبے کے دوران کسی کے، تو امام کی ذمہ داری ہے، وہ وہی لوگوں کو سمجھائے گا اور بولے گا۔ یہاں تو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کب کس بچے کو ڈانٹا جائے، کب کس کو مارا جائے، کب کس کو ڈانٹا جائے، کب کس کو مسجد سے بھگایا جائے، کھدیڑا جائے۔ مسجد کا آداب یہ بھی ہے کہ مسجد میں خصوصی طور پر جمعے کے دوران، خطبے کے دوران بات نہ کرو، یہاں تک کہ آپ اشارہ نہ کرو انگلیوں سے کہ ارے ایسے مت جگاؤ کہ تو سو رہا، اٹھ جاؤ، سوتا ہے سونے دو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری امام کی ہے۔ یہ تھے چند مسائل، میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے ٹائم بچے ہی نہ، یا میں اپنے موضوع کو مکمل بیان بھی نہ کر پاؤں، کیونکہ مکمل تیاری ویاری کر کے نہیں آیا تھا۔ ابھی رات میں درس، پھر رات کو جاگنا، ابھی نیند بھی نہیں پوری ہوئی ہے، اس کے بعد میں تیاری کر کے آپ کے سامنے 1 گھنٹے میں الحمدللہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ازحد کوشش کیا۔ میرے بھائیوں، اگر مجھ سے اس دوران قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات نکلی ہے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے موافق نہیں، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو مجھے معاف کیجیے اور آپ مسجد کا احترام کیجیے، اللہ رب العالمین کے گھر کا احترام کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ مسجد میں شور و ہنگامہ نہیں کریں گے، کریں گے آپ لوگ؟ میں بلوا لوں گا، نہیں بولو گے تو میں 2 بجے تک ایسے کہوں گا، ایسے کھڑے رہوں گا ممبر پر، نہیں دیکھوں گا کہ عصر کے اذان کا ٹائم ہو گیا کہ کیا۔ کریں گے آپ لوگ شور و ہنگامہ؟ بولیے، سب لوگ بولیے، بولیے، ٹھیک۔ انشاءاللہ نماز کے دوران خصوصی طور پر میرے بھائی آپ مت کریے۔ دیکھیں، نماز میں آپ کے سامنے آدھے پارے کی تلاوت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 2 رکعت اگر پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے۔ آدھے پارا پڑھانا، اس کی تیاری کر کے اتنی محنت سے آنا، آپ لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے حافظ بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ کہیں گے ارے حافظ جی تو بھلائے گئے رہے ہیں، آج حافظ جی بھلائے گئے رہے ہو، قل هو اللہ احد میں بھلائی جاتا ہے۔ ایسا مت کیجیے، بھولنا انسان کی فطرت میں ہے۔ 30 پارا یاد کر کے لوگوں کو سنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔